Here on the dais, Shri V. Muralidharanji, the Minister in Government of India, our All India General Secretary Organization, Shri B.L. Santoshji. In Kasaragod, present there is our dynamic President, Shri K. Surendranji, Shri P. K. Krishnadasji, Shri C. K. Padmanabhanji, Shri Krishna Kumarji, Shri Raghunathji, Shri Advocate Shrikantji, Shri P. Suresh Kumarji, Shri Advocate Balakrishna Shettiji, Shri M. Sudhamaji, the committee members of the district and the BJP workers there at Kasaragod. First of all, my namaskar to all of you. We all know that today we have inaugurated the BJP office of Kasaragod, which we call as Shyama Prasad Mukherjee Mandiram. It is indeed a matter of great opportunity for me through virtual meeting and through virtual rally got an opportunity to address all of you. We all know Kerala is a land of Shakti and Bhakti. We all know the entrepreneurship of the people of Kerala. We all know that nothing is impossible for them. Whatever they decide, they do it, and they are successful in it. I pay my deepest gratitude to the people of Kerala and our BJP workers for joining in this virtual rally. When I talk about Kerala, it becomes my primary responsibility and my personal respects which we should pay to the Madhur Ganpati temple of Kasaragod. It becomes our duty to pay respect to the Padmanabh Mandir, Padmanabh Swami Mandir, and also to remember Bhagwan Ayyappa. It becomes our duty to remember Adi Shankaracharya. It becomes our duty to remember Narayan Guru, who all have played a very important life, very important contribution to the society, and also not only for the people of Kerala, but for the whole country. When I talk about Kasaragod, which is known as the Sapta Bhasha Sangam, a confluence of 7 languages, which certainly says the deep cultural background which Kasaragod has. So it becomes really an opportunity for me, while inaugurating the Shyama Prasad Mukherjee Mandiram, also to remember my days in Kasaragod when I was there during elections and meeting with all of you there. But because of the corona crisis, it is not possible for me to be present there at Kasaragod. But through this virtual meeting, I am trying to get connected with you and with the people of Kerala. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഡൽഹിയിലെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ശ്രീ B.L. സന്തോഷ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ, കാസർഗോഡ് വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ K. സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ, പാർട്ടിയുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കാര്യാലയമായിട്ടുള്ള ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി മന്ദിരം, ആ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ വെർച്വൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇന്നിവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം നടത്തുന്ന അധ്വാനശീലരായിട്ടുള്ള സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ തീരുമാനിച്ചത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള, അതിന് ശേഷിയുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഈ ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട്.
കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും നാടാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പൈതൃകം. കാസർഗോഡേക്ക് വരുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് മധൂർ ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും ശബരിമല അയ്യപ്പനും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭക്തിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ആദിശങ്കരനും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും. കാസർഗോഡേക്ക് വരുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ, വിവിധ ഭാഷകളുടെ, ആ ഭാഷകളുടെ കൂടിച്ചേരലിന് വേദിയായിട്ടുള്ള കാസർഗോഡ്, ആ കാസർഗോഡ് മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ ആ പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ഭൂമിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം, ആ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നേരിട്ടെത്തണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കോവിഡ് കാലത്ത് അതിന് സാധ്യമാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വെർച്വൽ രീതിയിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആയിട്ടും ഇടപഴകാനും കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. When we talk about Kasargod, it becomes our responsibility to remember Sri Marikakkai Kamaram, Umanatham Rao, Shankaran Alva and Jeevanand Kamath, who have dedicated themselves for Bharatiya Janata Party. In these difficult times, they have worked hard day in and day out to see that Bharatiya Janata Party becomes a powerful party and delivers as needed by the people of Kerala. As far as Kasargod is concerned, the contribution and the role of Bharatiya Janata Party has been proactive. We have done good in Manjeshwar, although Surendranji lost by just 89 votes. And we all know that in Kerala, how Congress and LDF unite themselves to fight Bharatiya Janata Party. But we all know that Bharatiya Janata Party, an ideological party, is determined to see that in coming times, not only in Kasargod, but in whole of Kerala, there will be Kamalam, Kamalam and Kamalam, and Bharatiya Janata Party will stand victorious. കാസർഗോഡ് വരുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിന് അടിത്തറയിട്ട പാർട്ടിയുടെ മുൻകാല നേതാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കാതെ ഈ ചടങ്ങിന് സംബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ ജനസ്വാധീനം, അതിൻ്റെ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് ശക്തമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാക്കിയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീ മടിക്കൈ കമ്മാരട്ടൻ, ശ്രീ ഉമാനാഥ റാവു, ശ്രീ ശങ്കർ ആൾവ, ശ്രീ ജീവാനന്ദ് കമ്മത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരുടെയും അവരെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്തു പറയാൻ ഉള്ള പരിമിതികൾ കാരണം ഞാൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകരുടെ, നിരവധി നേതാക്കന്മാരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ് കേരളത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങൾ, ആ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങള് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിന്റെ ശക്തി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ 89 വോട്ടുകൾക്കാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പരാജയമടയേണ്ടി വന്നത്.
പക്ഷേ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, വരും കാലങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ താമരയുടെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ആ താമരയുടെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. For the proper functioning of the party, an office is always needed. We know that we have got workers, a battery of workers, a strength of workers. We have a working committee, we have got programs. But for implementation, you need a good office. And I am happy to share with you that the Kasaragod office is one of the most modern equipped office with all modern facilities, with all digital tools, facilities there, having a e-library, having a conference hall, chambers for the party workers, and also digitally equipped office, which is going to equip our BJP workers. I am happy to share with you. I am also happy to note that practically in all districts, BJP is constructing offices, and state office in Thiruvananthapuram is also coming up. In very short span of time, all these offices will be operational. Kasaragod and Kannur office have been inaugurated. Kasaragod has been inaugurated today. Kannur is in operational, and rest all offices will be operational in coming times. Friends, as I told you, that office is going to help the BJP workers to be better equipped. Really, it's a matter of great happiness for all of us. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ അടിത്തറയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അതോടൊപ്പം സുശക്തമായിട്ടുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. അതോടൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഘടകം കൂടിയാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് ഇന്ന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് കാസർഗോഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവിടെ പാർട്ടി യോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ കൂടിയാലോചനകൾക്കും അവരുടെ ആസൂത്രണത്തിനും പ്രവർത്തനാസൂത്രണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസാണ് കാസർഗോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന ഓഫീസിന്റെയും ഈ തരത്തിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഓഫീസിന്റെ പണി നടക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫീസുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വളർന്നു വരും, ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. In the last one decade, BJP has grown in Kerala very particularly at a fast speed. If we talk about the vote percentage, it has increased from 6 to 16%. We have made our presence in panchayats, we have made our presence in municipal committees, and also we have been able to constitute the booth committee at 18,000 booths, which is nearly 72%. Our membership has increased from 11 lakh to 25 lakhs, which means that in a very short span of time, Bharatiya Janata Party has grown. But as I told you, that the LDF, the left front and the Congress people, during elections, the last moment management
by coming together only to defeat Bharatiya Janata Party has been an obstacle. But in coming times, we are committed. Mr. Surendran and his team is working hard, and in coming times, we will certainly be able to overcome this hurdle, and we will have Bharatiya Janata Party, the single largest party, to fight these LDF and UDF. This is what I'd like to say. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ വളർച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകക്കാലത്തിനിടയിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6% നിന്ന് 16%ത്തിലേക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വോട്ടുകൾ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിരവധി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 18,000-ഓളം ബൂത്തുകളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം പാർട്ടിയുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അംഗത്വം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകക്കാലത്തിനിടയിൽ 11 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കെതിരായിട്ട് ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒത്തുകളിയിലൂടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന അവിഹിത ശ്രമങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ആ ശ്രമങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എനിക്കറിയാം, ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വളരെ സജീവമായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി, സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി, ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ മാറ്റാൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ സാധിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. Although we are not in power in Kerala, but the intention of Bharatiya Janata Party has been to see to it that how best we can work together for the development of Kerala. Prime Minister Modi has left no stone unturned for mainstreaming development. And this I am not saying only in words. It is a reality. Although we have only one MLA, we have got no MPs there who have been elected in Lok Sabha from Kerala. But our Prime Minister Modi, the Bharatiya Janata Party leader and the NDA leader, has left no stone unturned. If I talk about the Vision Jam International Deep Water Multipurpose Seaport, you know that the Indian transshipment cargo takes place in Colombo. But by providing 1,600 crore rupees as a viable gap system arrangement for the fulfillment of this deep water multi-purpose seaport, we will be able to save 1,000 crore rupees every year, and also we shall see that the transshipment will take place from Kerala, from the land of Kerala, from the port of Kerala. This I would like to say. The same way, in the last 3 years, more than 2 lakh crore rupees have been given for the development of railways. 64,000 crore rupees have been given for the development of national highways. 3,400 has been provided for the Cochin shipyard. The Thiruvananthapuram and Kochi have been given the status of solar cities, and 1,000 crore rupees have been provided and been released. The same way, the 17 cities of Kerala have been linked with Amrit Nagar scheme, and 1,000 crore rupees have been allocated for developing the river transport through the rivers, 8 rivers of Kerala. 17 food parks have been developed. So I can say with confidence that the NDA government, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, has tried to bring the development in Kerala, mainstream the Kerala as far as the development is concerned.
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഭരണം കൈയാളുന്ന പാർട്ടി. നമുക്ക് കേരളത്തിലാകെ ഒരാൾ മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളൂ. ലോക്സഭയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, പുരോഗതിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, തെക്ക് ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഗതാഗതം, കപ്പൽ വഴിയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം, ആ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം കൊളംബോ ആണ്. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊളംബോയിനെയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഗതാഗത കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചരക്ക് ഗതാഗതം അതിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. ആ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്ക് അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായം 1600 കോടി രൂപയുടെ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനക്കുറവ്, ആ വരുമാനക്കുറവ് നികത്താനുള്ള സഹായം എന്നുള്ള നിലയിൽ, ആ സഹായം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് 1600 കോടി രൂപയുടെ സഹായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് കേരളത്തെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുമാത്രമല്ല, 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 64,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, അത് ട്രെയിനാണെങ്കിലും റെയിലാണെങ്കിലും റോഡാണെങ്കിലും കപ്പലാണെങ്കിലും, ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരളത്തെ ആഗോള വാണിജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ആ ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽശാല, ആ കപ്പൽശാലയ്ക്ക് 3400 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും, ഈ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി നഗരങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റികളായിട്ടുള്ള, സോളാർ സിറ്റികളായിട്ടുള്ള ഈ നഗരങ്ങൾക്ക് 1000 കോടി രൂപ വീതമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ജലപാതകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെയുള്ള, ഇങ്ങേയറ്റത്ത് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജലപാതകൾ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിലെ 8 നദികൾക്ക് 1000 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17 ഫുഡ് പാർക്കുകളും അതോടൊപ്പം അമൃത നഗരങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 17 നഗരങ്ങൾക്ക് അവസരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is not only the question of development of Kerala. There is a personal human touch and an emotional bonding which Prime Minister Modi has. I must share with you, we all remember when the Puttingal temple accident took place in Kollam district. It was Prime Minister Modi who reached Kerala. Within 10 hours, within 8 hours he was there, and he did not go alone. He went with the team, best doctors team from medical sciences. I, as a health minister, was deputed there. I stayed there for a week with the team of doctors and saw to it that everybody could get the medical facility. This is the emotional bondage which Prime Minister Modi has with Kerala. If I talk about when he went to Abu Dhabi, before addressing the public address, he met the people who are there, the Kerala diaspora there, had lunch with them, talked to them, understood their issues also and tried to solve it. When he went to Dubai, he did the same thing. He met with the people of Kerala and tried to see
what best can be done for the people of Kerala. If I talk about the rescue of Father Tom of Kerala, if we talk about Father Alex of Tamil Nadu from Afghanistan, he took personal care of external affairs. Here, Murli Dharanji is there as the Minister of External Affairs, State Minister of External Affairs. He understands the complications which take place. Prime Minister Modi saw to it that the nurses in the ISIS captured Iraq, 46 nurses were brought. The same way from Libya, 40 nurses were also brought back. And we have tried to see to it, there is some problem the NDA government has tried to solve to the maximum. അത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആപത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ആപത്തിലൊക്കെ സഹായഹസ്തവുമായിട്ട്, കരുതലിന്റെ വാക്കുകളുമായിട്ട്, ആശ്വാസവുമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി. കൊല്ലത്തെ പുറ്റിങ്ങലിൽ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിക്കെട്ടപ്പോ ആ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അവിടെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എത്തിയത്. യോടെയല്ല വന്നത്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ എത്തിയത്. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ നഡ്ഡാജി, അദ്ദേഹം സ്വയം ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കാലത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡോക്ടർമാരോടൊപ്പം അവരോടൊപ്പം പുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ, അവർക്ക് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പുറ്റിങ്ങലിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അബുദാബിയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല നടത്തിയത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗം തേടിക്കൊണ്ട് ഗൾഫിലിരുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി. അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരന്റെ വിഷമങ്ങൾ, ആ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം ഫാദർ ടോം, അദ്ദേഹത്തെ ഭീകരവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യമനിൽ നിന്ന് വിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫാദർ അലക്സിസിനെ ഭീകരവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലിബിയയിലും അതോടൊപ്പം ഇറാഖിലുമൊക്കെ തടങ്കലിലായിരുന്ന മലയാളി നഴ്സുമാർ, ISIS ഭീകരരുടെ തടങ്കലിലായിരുന്ന മലയാളി നഴ്സുമാർ, ആ മലയാളി നഴ്സുമാരെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടയപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അത് കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സങ്കീർണതകളുടെ ഇടയിലും അതിനെ എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ അവർക്കൊരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ അവരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസത്തിന്റെ, നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായ ഹസ്തവുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി. It is not only emotional connect, but Prime Minister Modi and Bharatiya Janata Party has also taken care of giving Kerala the political representation. Although we have got no elected MP from Kerala, but still the political representation and voice should be given to Kerala. Keeping this in mind, Murli Dharanji has been nominated to the Rajya Sabha, Suresh Gopi has been nominated to Rajya Sabha, KJL nominated to Rajya Sabha.
Richard Hay has been nominated to Lok Sabha, was nominated to Lok Sabha. A position in the ministry has also been there. We have tried that how political representation can be given to Kerala, and through them the development process can start. I am happy that in Ujala Yojana, Kerala has got 1 crore 54 lakh LED bulbs have been distributed and 8 per year by this introduction of the scheme. The same way, in Swachh Bharat Mission, 2,25,000 toilets have been constructed, and it is a good news that 100% ODF has been, Kerala has been declared 100% ODF. In Ayushman Bharat, as we all know, that we are taking care of 50 people, and I would like to share that in last 1 year, worth treatment of 589 crores have taken place, and 8,20,000 beneficiaries have benefited out of the Ayushman Bharat scheme. If I talk about during the COVID time, we can see that how Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has worked. I talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, free distribution of ration to 80 crore people, first for 3 months and then for 5 months till November, is something which has certainly given a support to the marginal section of the society. Not only that, the distribution for 3 months, the ended to 8 crore families, is something which has given support. In Pradhan Mantri Kisan Yojana, the second installment of 2,000 rupees to the farmers, and 8 crore 70 lakh farmers have been benefited out of it. Giving 1,500 rupees, 500 rupees each to the Jan Dhan Yojana, through Jan Dhan Yojana, to the marginal section of the society, the women, especially the women, has been something which has helped the people during the COVID times. Then also the Atmanirbhar Bharat package and the Abhiyan, which is certainly going to help the MSME sector. Rupees of collateral loans have to be given. And I am happy to share that more than 1,10,000 crores have been dispersed and sanctioned. The same way, giving 1 lakh crore to the farm gate and to the agri development of the infrastructure, agro infrastructure, is certainly a welcome step for the farmers. The same way, spending for the street vendors is going to help nearly 50 lakh street vendors, and accordingly it's going to work. Migrant laborers also, 3,500 crore rupees have been kept. Lot of steps have been taken under Atmanirbhar Bharat. The basic intention is to see to it that in coming times, in the next 3-4 years, India becomes self-reliant, self-resilient also. And if that we have to do, we have to see to it that all bottlenecks are removed. So this Atmanirbhar package is not only a financial support, it is a support which also sees to it that in the implementation of becoming a Atmanirbhar should be there. There are reforms in various sectors. It's going to help the MSME sector, it's going to help the agriculture sector, it's going to help the coal sector, it's going to help the aviation sector, and all reforms are going to make India self-reliant. That is what I would like to share with you. ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നിന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനപ്പുറത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള വേദികളിൽ ആ വേദികളിൽ കേരളത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയെയും ശ്രീ KJ അൽഫോൺസിനെയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ശ്രീ റിച്ചാർഡ് ഹേ ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായിട്ട് കേരളത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം നൽകി. അതിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വേദികളിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേദികളിൽ
പങ്കാളിത്തം നൽകാനുള്ള ശ്രമം, ആ ശ്രമവും ശ്രീ നടത്തി. അതുമാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വികസനത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ, ആ ഗുണഫലങ്ങൾ കേരളത്തിന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തി. ഉജാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 1,54,00,000 LED ബൾബുകളാണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. 800 കോടി രൂപയാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനമായത്. അതുമാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ 589 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നിരവധി മേഖലകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികളിലെല്ലാം തന്നെ അത് സൗജന്യ നിരക്കിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നൽകുന്നതാണെങ്കിലും, കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന PM കിസാൻ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും, ജൻധൻ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും, ഇതിലെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവിധ പരിശ്രമവും നടത്തി എന്നൊക്കറിയാം. ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ സൗജന്യ റേഷൻ നൽകാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 80 കോടി ആളുകൾക്കാണ് റേഷൻ നൽകാനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന നവംബർ മാസം വരെ അവർക്ക് സൗജന്യ നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുള്ളത്. 2000 രൂപ കർഷകർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ അതിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായിട്ട് 8,70,00,000 കർഷകർക്ക് അവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഈ PM കിസാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 8 കോടി 3 മാസക്കാലം സൗജന്യമായിട്ട് പാചകവാതക സിലിണ്ടർ നൽകാനുള്ള പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ആത്മനിർഭർ അഭിയാൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 1,10,00,000 രൂപ, 1,10,000 കോടി രൂപ, 1,10,000 ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് സഹായം നൽകാനുള്ള പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ തെരുവോര കച്ചവടക്കാർ, ഉപജീവന മാർഗം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള 50 ലക്ഷം ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതോടുകൂടി 5000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി, അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, ആ തൊഴിലാളികൾ പലരും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3500 കോടി രൂപ. ഈ രീതിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേവലം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ മാത്രമല്ല, പകരം അടുത്ത 3-4 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറാൻ, കാർഷിക മേഖലയിൽ, വ്യവസായ മേഖലയിൽ, വ്യോമയാന മേഖലയിൽ, അങ്ങനെ ഏതു മേഖലയെടുത്തു കഴിഞ്ഞ മേഖലകളിലൊക്കെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം, ആ ആസൂത്രണമാണ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം. As far as Kerala is concerned, under Vande Bharat mission, we all know that 5 lakh Indians have returned and 1,21,000 have returned to Kerala. The same way, the direct benefit transfer
1,214 crores have been given to 1.5 crore beneficiaries. The same Samman Nidhi, 543 crores in Kerala has been given to 27 lakh beneficiaries. The same way, Yojana, 151 crore has been dispersed to 26 lakh beneficiaries. If I talk about the National Social Assistance Scheme, 68.8 crore has been given to 7 lakh beneficiaries. Not only that, the BJP Karyakartas have also were the people who were needing support at that point of time. The total beneficiaries through Bharatiya Janata Party are 49 lakhs. The ration kit distributed by Bharatiya Janata Party, which I appreciate, is 20 lakhs. The number of food packets given is 7 lakhs. And the masks distributed is 18 lakhs. So Bharatiya Janata Party also did its best during the COVID crisis. And I must congratulate the unit of Bharatiya Janata Party Kerala for doing so. ഇത് മാത്രമല്ല, കേരളം ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിഷമം അനുഭവിച്ചോ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം നിർലോഭമായിട്ട് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, 2018 വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ 3048 കോടി രൂപയാണ് ദുരിതാശ്വാസ സഹായമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത്. ഇന്ന് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾ, അവിടെ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 5 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോ അതിന്റെ 25% ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1.25 ലക്ഷം ആളുകൾ. ഈ വിവിധ പദ്ധതികളിലെ സബ്സിഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ 1.5 കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് 1214 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 27 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് 543 കോടി രൂപയാണ് PM കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, 26 ലക്ഷം ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 100 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ 68.8 കോടി രൂപ 7 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്കായിട്ട് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ 20 ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ്, 20 ലക്ഷം കിറ്റുകളാണ്, ഭക്ഷ്യ പാക്കറ്റുകളാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ പാക്കറ്റുകൾ 20 ലക്ഷം നൽകിയപ്പോൾ മാത്രം 7 ലക്ഷം നൽകി. 18 ലക്ഷം മുഖാവരണങ്ങൾ നൽകി, മാസ്കുകൾ നൽകി. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ 49 ആളുകൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകം നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. But I must say, with a feeling that the Pinarayi government has messed up the COVID crisis. Here I would like to share with you that how Pinarayi government tried to see to it that the actual figures are suppressed. Even the Indian Medical Association and the doctors also came out that we should increase the tests for COVID-19. But the attitude of the state government was never the same way. Pinarayi government said that they have made the quarantine facilities for 1 point. But when the people started coming, when the Vande Mataram mission started operating, the chief minister, this means that they have been playing politics during the type of crisis also. In Wayanad also, the migrant laborers had to stage a protest against the state government. That is also we know. I am sorry to say that Kerala was given to the anti-CAA protesters, but it was not given to the Malayali brave nurses who were working here, and they needed the support of the Kerala government. They were not supported accordingly.
I also know that during the crisis, the Kerala government has compromised the COVID-19 data with the private firm, and 1.7 lakh individuals have been given to a private firm known as Sprinkler. I do not know what is the special relationship with this firm, but certainly it is a political patronage which has been given, and the private data of health has been compromised in Kerala. ഒരു വശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും അവതാളത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോവിഡ് രോഗികളുടെ സംഖ്യ, യഥാർത്ഥ സംഖ്യ മറച്ചുവെക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള, ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് പോലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കത്തെഴുതേണ്ടി വന്നു. ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. രാജ്യത്തെ മറ്റ് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളം അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പിറകിലാണ്. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് മാറ്റി. ഇതിലൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള, തരംതാണ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന സമീപനം, ആ സമീപനമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. വയനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, അവിടെ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ, ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് വയനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസ് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ കാലത്ത്, ആ കാലത്ത് പ്രക്ഷോഭകർക്ക് അഭയം കൊടുക്കാൻ കേരള ഹൗസിന്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ട പിണറായി ഡൽഹിയിലെ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് അവർക്ക് അഭയം നൽകാനായിട്ട് കേരള ഹൗസിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അതവർക്ക് മുന്നിൽ കൊട്ടിയടക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ. മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു, കോവിഡിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ആ വിവരശേഖരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലർ, ആ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പ്രത്യേക ബന്ധം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന സമീപനം, ആ സമീപനമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Not only the Pinarayi government is inefficient, but it believes in violence also. It is a corrupt government. When I talk about violence, we all know that the state party sponsored violence by the CPM has been for the last 2 decades. More than 270 lives have been lost of our workers. Hundreds have been injured. We all know, and we can remember that Government of India will leave no stone unturned and will bring the facts all together, and the investigation will take place accordingly. But the corruption and the implication and the impact on the Chief Minister's office is immense, which we have to understand. ഇത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഒരു വശത്ത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അഴിമതി, ആ അഴിമതി കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അഴിമതിയോടൊപ്പം
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 300ഓളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്കും അനുഭാവികൾക്കുമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിലവിൽ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീ സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സഹജീവികളോട് പെരുമാറുന്ന, സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരുപക്ഷെ വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വശത്ത് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി, മറുവശത്ത് CPMന്റെ അക്രമം. അതിലാണ് കേരളം ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ K. സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിച്ചു. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സ്വർണത്തിന്റെ നിറം മഞ്ഞയാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തിന് ആ നിറം മഞ്ഞയല്ല, ചുവപ്പാണ്. അതാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം. കേരളത്തില് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വർണക്കടത്ത്, ആ സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആണെന്നാണ് വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുക. എന്താ കത്ത്? എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഓഫീസാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപഹാസ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനം, ആ സമീപനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കള്ളനെ സ്വന്തം കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് കള്ളനെ തിരയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമീപനം, സ്വന്തം കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് അത് തെരഞ്ഞു നടക്കണം, അത് തിരയാൻ പറയണം എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം, ആ സമീപനം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകാൻ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്തുകളിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തുകളിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോലും വെറുതെ വിടാതെ അവരെ മുഴുവൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരായിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിനെ അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Misappropriation of funds, relief funds, mismanagement of funds, political patronage to criminals. Along with this, the women atrocities, the Dalit atrocities, political appointments, nepotism in political appointments is prevalent by the Kerala government. Not only that, they have also tried to see to it, destroy the faith of the Sabrimala temple. It was the protest by the BJP workers that it was stopped. Otherwise, they have also tried to destroy the faith of the people as far as the Sabrimala temple is concerned. Not only that, Guru Vayur temple, the Devosthan, we all know that they have tried to divert the funds to the CM relief fund, which is unconstitutional also, and it is against the belief of the people who donate to the Guru Vayur temple. This is what we know. The same way, the CAG audit also has pointed out many things which needs to be investigated thoroughly. I would like to share with you that the Kerala government at present, LDF and UDF, both are corrupt governments, both have been corrupt governments, both are the two sides of the coin, and we have to see to it that the ideology of the left has to be challenged. The Bharatiya Janata Party takes the responsibility, and our workers are going to see to it that in coming times Bharatiya Janata Party becomes stronger, mainstreaming of Kerala takes place, and the Ashirwad of people of Kerala should be there for Bharatiya Janata Party. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സമീപനങ്ങളും നിലപാടുകളും നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം,
എങ്ങനെ അവര് കുറ്റവാളികളെയും ക്രിമിനലുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി പോലും അട്ടിമറിച്ചു, വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളത്, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, സ്വന്തക്കാരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരികെ കയറ്റൽ, അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സദാചാരങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നിരക്കാത്ത നിരവധി നടപടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള നടപടികളാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടന്നു. ആ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമല അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെയും ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വകമാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ്. ഭക്തർ നൽകുന്ന, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കാണിക്ക അതവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പകരം നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ വകമാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. കേരളത്തിൽ എല്ലാവിധ നിയമസംഹിതകളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും സമീപനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമീപനം എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇരുവരും ഒരേപോലെ അഴിമതി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട്, ഒരു ബദൽ സംവിധാനമായിട്ട് വളർന്നു വരണം വരും കാലങ്ങളിൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചുമതലയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത്. അതിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. जैसा कि मैंने कहा कि केरला सरकार भ्रष्ट भी है, मिसमैनेजमेंट भी है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ साथ वायलेंस को पेट्रोनेज दे रही है और हर तरीके से दलित एट्रोसिटीज चल रही है, महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज चल रही है. ये सब तो प्रमाण विद्यमान है ही है. लेकिन जब मैं केरला की बात करता हूं तो मुझे राहुल गांधी के बारे में भी चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि वह आपके वायनाड से सांसद है. उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो उनको उत्तर दे दिया, लेकिन आपके यहां सांसद हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं. आजकल उनको बहुत ज्यादा देश प्रेम उभर पाया है. चीन के बारे में बार बार वो प्रश्न करते हैं. मैं उनको सिर्फ एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की जनता जानती है कि जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ था तो उस समय चुपके चुपके आप चीनी राजदूत से मिल रहे थे और आपने देश को गुमराह किया, देश को जानकारी नहीं दी. और देश को तब पता चला जब चीनी राजदूत ने अपने वेबसाइट पर आपकी तस्वीर चीन के राजदूत के साथ लगा दी थी. यह देश प्रेम आपका देश जानता है. देश को मालूम है कि आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है. आप डिफेंस कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट में सदस्य रहे. 11 मीटिंग्स हुई, 11 में 11 आप एब्सेंट रहे. यह है आपका डिफेंस के प्रति समर्पण. यह है आप डिफेंस के लोगों का मनोबल गिराते हैं. इस तरीके से आप देश चलाते हैं. मित्रों, चाहे ये एलडीएफ हो, चाहे ये यूडीएफ हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब ने देश के समस्याओं के साथ आत्मसात करके आगे बढ़ने का काम नहीं किया है, बल्कि देश को धोखे में रखा है. इसलिए समय आ चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े. एंड थ्रू द वर्कर्स ऑफ कासरगोड एंड केरला, आई वुड लाइक टू अपील द पीपल ऑफ केरला that leave LDF, leave UDF, join Bharatiya Janata Party and make Kerala stronger and mainstreaming of Kerala takes place. इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा. കേരളത്തിലെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കേരള സർക്കാർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ്.
അക്രമങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ്. ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ്. മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട്, ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട്, കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ട് ഒക്കെയുള്ള നിരവധി അതിക്രമങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ആ സർക്കാരിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം. എനിക്കിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ശ്രീമാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശുകാര് മുഖമടച്ചുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോ ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച്. നേരത്തെ ഡോക്ലാമിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോ, ചൈനയുമായിട്ട് സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയുമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രം തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലിട്ട ആളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ ചൈനയുമായിട്ട് സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയെ സ്വകാര്യമായിട്ട് കാണുകയാണോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. 11 മീറ്റിംഗുകൾ നടന്നു. ഒരു യോഗത്തിൽ പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു യോഗത്തിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരാൾ, പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ചൈനയുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയിലായിരുന്നു താങ്കൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനർത്ഥം താങ്കളുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അധരവ്യായാമം മാത്രമാണ്. ഇത് താങ്കൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയോടോ ഈ നാട്ടിലെ സുരക്ഷാ ജവാന്മാരുടെ, ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള താല്പര്യമല്ല. പകരം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ UDF ആണെങ്കിലും LDF ആണെങ്കിലും CPM ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നാടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ നടപടികൾ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇവരേർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള, രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം അണിചേർന്നുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ 2 മുന്നണികളെയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് കാസർഗോഡ് ഈ വെർച്വൽ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. अंत में मैं कासरगोड के कार्यकर्ताओं को, केरला के कार्यकर्ताओं को श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंदिरम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. यह कार्यालय पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने में उपयोगी उपकरण बनेगा, ऐसा मेरा मानना है. इसके साथ साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട്, കാസർഗോഡ് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി മന്ദിരം തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോഡ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് UDF-നെയും LDF-നെയും തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിലെയും കാസർഗോഡെയും ജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. नमस्कार.